پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دہشت گردوں کے فرضی اکاؤنٹ بند کرنے اور معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیا سوشل میڈیا کی عالمی کمپنیاں پاکستان کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیں گی؟ بغیر پالیسی کے اور ٹیکنالوجی کے اندر اثر و رسوخ کے منعاً یہ مطالبات تسلیم کرنا ممکن نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے اور یہ یقینی بنایا جائے کہ یہ کمپنیز اپنے دفاتر پاکستان میں بنائیں، ان کے نمائندے پاکستان میں موجود ہوں. بالکل آج کے جدید دور کے حساب سے اس کو اسی طریقے سے لے کر چلنا پڑے گا جس طرح ہمارے سفارت خانے ہوتے ہیں جی. اور مختلف ممالک کے سفیر ہمارے ملک میں اپنے سفارت خانوں میں موجود ہوتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کے ایشو کے اوپر انہیں اس ملک کا نمائندہ سمجھتے ہوئے ان سے بات کی جاتی ہے. اسی طرح آج کے اس جدید دور میں ضروری ہے کہ جتنے یہ بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے نمائندے باقاعدہ پاکستان میں موجود ہوں، جن سے وقتاً فوقتاً پالیسی معاملات کے اوپر مشاورت کی جا سکے اور ایک باقاعدہ نظام بنایا جا سکے جہاں پہ اس طرح سے فرضی اکاؤنٹس اور یہ جو جھوٹی خبریں اور اس سے جڑے سارے معاملات ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارتضیٰ، پاکستان چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پاکستان میں رائج قوانین، ہماری نظریاتی اساس اور قومی پالیسی کے مطابق کانٹینٹ کو نشر کریں اور ریاست مخالف کانٹینٹ پر پابندی لگا دیں. کیا یہ سب کچھ مطالبوں سے بھرپور پریس کانفرنس ممکن ہے یا کچھ عملی اقدامات بھی کرنے کی ضرورت ہے اپنے اون پر؟ بالکل اس کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل اقدامات اٹھانے پڑیں گے اور جیسے میں نے کہا کہ ایسی پالیسیز مرتب کرنی پڑیں گی جس میں یہ کمپنیز ہمارے ملک میں اپنے نمائندہ دفاتر کھولیں. صحیح. ان کے لیے یہ چیز آسان بنانی ہماری ذمہ داری ہے اور بغیر اس کے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے مطالبات منوعاً ان بڑی کمپنیز سے تسلیم کروا سکیں. صحیح. کیونکہ وہ اپنے چارٹر اور اپنی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں. صرف پریس کانفرنسز سے یہ معاملات حل نہیں ہو پائیں گے. ضروری ہے کہ عملی اقدامات اٹھائے جائیں اور آئی ٹی کے شعبے کو بھی بالکل انہی بنیادوں پر لیا جائے جس طرح سے سفارتکاری کو لیا جاتا ہے، کیونکہ نئے دور کی سفارتکاری یہی ہے. صحیح. اچھا ارتضیٰ، بہت زبردست آپ نے بات کی. ہم نے دیکھا کہ حکومت ایک عرصے سے ریاست مخالف کانٹینٹ کا رونا تروتی ہے لیکن اپنی سوشل میڈیا بٹالین کو قائم نہیں کر پا رہی جو انتہا پسند یا ایسا مواد جو ملک مخالف ہو اس بیانیوں کو توڑ سکے یا روک سکے. جی، ہمارے سامنے چین کی مثال موجود ہے. چین میں چاہے گوگل ہو چاہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہوں، ان کے باقاعدہ پیرلل اپنے سسٹمز اور اپنے پلیٹ فارمز موجود ہیں جو کسی صورت بھی ان پلیٹ فارمز سے کم نہیں ہیں جو عام طور پر دنیا میں رائج ہیں. اور ہم ایک بہت بڑی آبادی والا ملک ہیں اور ہمارے پاس آئی ٹی ایکسپرٹس کی بھی کمی نہیں ہے اور ہمارے پاس ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے. صرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہم پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں اور اگر ہم اس پر تھوڑی توجہ دیں تو ہم بہت بہترین سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اپنے ملک میں کریٹ کر سکتے ہیں جو ہر لحاظ سے ملکی مفادات کا تحفظ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سید ارتضیٰ حسین شاہ اور اس سارے معاملے پر انہوں نے گفتگو کی ہمارے ساتھ. ناظرین، عالمی طاقتوں کو خدشہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا پہلا فائر خلا سے ہوگا، اس لیے کہ زمین والوں نے اپنا تنازع اتنا پھیلا لیا ہے کہ وہ اب خلا تک جا پہنچے ہیں. اس لیے طاقت اور ملک خلا میں فوجی اثاثے قائم کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पेश गोई की थी कि दुनिया की जंगें जल्द खला से लड़ी जाएंगी, और दुनिया ने ट्रंप की इस पेशगोई को उनके दूसरे दौरे हुकूमत में पूरा होते भी देख लिया, जब ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीकी स्पेस फोर्स ने इसराइल को ईरानी मिसाइलों के फायर होने की इत्तलात वक्त से पहले पहुंचाई। अमरीकी रियासत लाहौर में वाक़या अमरीकी स्पेस फोर्स का हेडक्वार्टर खला में मौजूद फौजी सेटेलाइट की मदद से आने वाली इत्तलात को जमा करने और मुतल्लिका लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। अमरीकी स्पेस फोर्स अपने फौजी सेटेलाइट की मदद से दुनिया भर पर नजर रखे हुए है, खास तौर पर जंग में गिरफ्तार मुल्कों, शोरिश ज़दा इलाकों और बेअमनी में घिरे हुए खित्तों पर फौजी सेटेलाइट की खास नजर होती है। अमरीकी स्पेस सेंटर को हाई लाइट एरियाज में होने वाली किसी भी जंगी सरगर्मी से पहले इत्तला मिल जाती है, जिसे वो दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के इत्तेहादियों तक पहुंचा देता है। जैसा कि ईरान और इसराइल जंग के दौरान ईरानी मिसाइलों के दागे जाने पर स्पेस फोर्स से इसराइल को फौरी जानकारी दी जाती रही। स्पेस फोर्स ने मिसाइल के लॉन्चिंग एरियाज, मिसाइल की कॉन्फ़िगरेशन और हदफ से मुतालिक भी आगाह किया गया। इन इत्तलात से इसराइल को हमेशा बड़े नुकसान से बचाए रखा। अमेरिकी स्पेस फोर्स यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से मुतालिक मालूमात भी देती रही है। गार्डियंस यूक्रेन को रूसी मिसाइलों के टारगेट और स्पीड से मुतालिक भी मालूमात फराहम करते रहे हैं। अमेरिकी स्पेस कमांड के मुताबिक स्पेस फोर्स हेडक्वार्टर में यूक्रेन से इराक और शिमाली कोरिया तक हर रोज दागे जाने वाले तकरीबन 15 मिसाइल लॉन्चिंग की मॉनिटरिंग करते हैं। अमेरिका को स्पेस फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? स्पेस ऑपरेशन कमांड जनरल डेविड मिलर स्पेस फोर्स के कयाम की वजह चीन और रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों को करार देते हैं। यह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से उड़ते हैं और इंतहाई कम वक्त में अपने हदफ को पा लेते हैं। जनरल डेविड मिलर के मुताबिक गैर मामूली रफ्तार और सलाहियतों के हामिल हाइपरसोनिक मिसाइलों को राब्ते के लिए खला में इंटरसेप्ट सिस्टम की तनसीब पर गौर होना चाहिए। मतलब ये कि मिसाइल को अपने हदफ पर पहुंचने से पहले खला से ही दबोच लिया जाए। अमेरिकी स्पेस फोर्स दरअसल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक $175 बिलियन के गोल्ड डोम एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जो इसराइल के आयरन डोम मंसूबे से मुतासिर होकर तख्लीक किया गया। अमेरिका वो वाहिद मुल्क नहीं जो खला में फौजी सरगर्मियां सर अंजाम दे रहा है। चीन और रूस समेत कई दीगर ममालिक ने भी जमीन पर फौजी गलबे के लिए खला में अपने मंसूबे शुरू कर रखे हैं। हमारे फोन में GPS से लेकर टीवी की लाइव नशरियात तक सब कुछ सेटेलाइट की मरहून मिन्नत है, लेकिन अब ये सेटेलाइट फौजी और हुकूमती राबतों को महफूज बनाने और जासूसी की सरगर्मियों का भी बड़ा हथियार बन चुके हैं। मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक खला में इस वक्त 17,000 से लेकर 60,000 तक सेटेलाइट मौजूद हैं, जिनमें से हर 5वां सेटेलाइट मिलिट्री सेटेलाइट है। ज़्यादातर मिलिट्री सेटेलाइट जासूसी के काम आता है। सिर्फ अमेरिका अब तक खला में 154 फौजी सेटेलाइट भेज चुका है। अमेरिका ने 2020 में NROL 44 के नाम से एक फौजी सेटेलाइट लॉन्च किया। ये फौजी सेटेलाइट लाखों मोबाइल फोन से भेजे जाने वाले मवाद के बारे में मालूमात देगा। NROL 44 डार्क नेट पर दहशतगर्द आमिर सरगर्मियों का पता लगा सकेगा। खला में मिलिट्री सेटेलाइट भेजने वाले मुल्कों का जरूरी हथियार एंटी सेटेलाइट मिसाइल है। ये मिसाइल फौजी सियारचों में खराबी की सूरत उनके खात्मे का हथियार है। एंटी सेटेलाइट मिसाइल का सबसे पहला तजुर्बा अमेरिका ने 1959 में किया। चीन ने 2007 में अपने आउटडेट मौसमी सैयारे को एंटी सेटेलाइट मिसाइल से तबाह किया। रूस ने 2021 में एंटी सियारचा मिसाइल से अपने नाकारा सेटेलाइट को उड़ाया। भारत ने 2019 में अपने एंटी सेटेलाइट मिसाइल का तजुर्बा किया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट के बराबर था और इस वक्त थ्रेट का जवाब पाकिस्तान ने मई वॉर के दौरान दिया। हालिया पाक इंडिया जंग से पहले एक मफरूज़ा ये भी था कि इंडिया सेटेलाइट टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, मगर ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने इस मफरूज़े को गलत साबित कर दिया। जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया में कामयाबी के साथ अपने अहदाफ को निशाना बनाया और जिस तरह इसने इंडिया के तैयारों को तबाह किया, वो सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम पाकिस्तान के अबूर की निशानदही करती है। पाक फजाइया के तैयारे की 100% अहदाफ पर पहुंचने की सलाहियत भी सेटेलाइट टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। रहा ये सवाल कि क्या पाकिस्तान के पास खला में किसी सेटेलाइट को तबाह करने की सलाहियत मौजूद है, तो माहिरीन इस इम्कान को भी रद्द नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के पास सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से ऐसे सेटेलाइट खला में भेजे जिनकी मदद से भारत के इंच इंच पर नजर रखने की सलाहियत मौजूद है।